नमस्कार आज्ञा। कहानी शुणिबे। कहानीटीर ना हूँ मला कई। लेखक सच्चिदानंद राउतराय। उदुदिया द्विपहर झाई झाई खरा पवन रे गछ बृक्ष नटी पतर कंटा अरमा सबू आलिचा होई आउजी पड़िचंती। बुदु बुदुकिया टांगी भूईर बुकु बिदारी बहुत दूर भासी आसुची गोटाए पणकाप्तार कांदणा। तंटिकटा झर पाखरे गोटाए आंब गछ मूल बसी लोचना खंडे टीण बाड़े बाड़े चढ़ई उड़ौची। आगरे पाचिला खेत हलदिया धान गछ उपरे पहरी पहरी खेलुची मुकुला पवनर ढेउ। से हाथ में धरिची गोटाए तालपत्र छता। सेतिरे खोसा होईची खंडे पदबदलिया पक्षी आउ झुलुची खंडे धुड़ुका सूता। मझिरे मझिरे लोचना धुड़ुका बजे बजे गीत गाउची। उड़ी गला गेंडालिया छाड़ी देला पर तू छाड़िलु बाप भाई मु छाड़िली घर तबा से बेस बेस लो गोटाए आंब पारि दबु। लोचना गीत बंद करी चमकी पड़िला। पछकु फेरी चाहिला कंसा खंडे धरी सुंदरी छेड़ा होईचे। किए सुंदरी किलो एते बळे कुआड़े म बा नागी भात नहीं जाइथिली जे फेरुची गोटे आंब पारि दियंतु। सुंदरी खंडे चिरा लुगा गंठे पिंधिथिला। मुंडर अलरा सलरा नखुरा बाल गुड़ाक पणत फाटरे बाहरी आसी झुरुझुरु होई एणु तेणु उड़ुथुला। बेकर काइंच मालीटा पोती होई जाइथिला सी मुकुला बाल गुड़ाक भितरे। लोचना टिके टाहुली करिवा लागी उपरको हाथ दीटा बढ़ाई कहला, काई मो हाथ कौन आंब गछकु पाउची? मला मरद पिला तू गछ चढ़ी जानिनु? बारे काए गुड़ाक मते दियो मुंड पुला पुला करी झुणी पकाइबे। लोचना को हैरान करने लगी सुंदरीर मन बलिला नहीं। से टिके भाभी भाभी गोटे बुद्धि काढ़ी कहला, एते कथा पड़िची किया जे गोटाए फोपाड़ा छाड़ुनु। से गोटाए सुखिला आंब बाहुंगा साउंटी आनिला। लोचना लाख करी फोपाड़ा छाड़िला। एका थरके पुंजाए कि 5टा आंब दुलदाल हो झरी पड़ा तले। गछ उपरु बणी चढ़ई गुड़ाक किचरी मिचरी शब्द करी फर्र किना उड़ीगले। सुंदरी गोटे कंचा आंब दांतरे चोबाऊ चोबाऊ मुह आंबिला करी कहला, एगुड़ाकरे जमा स्वाद नाई। मांकड़खिया बंध उपर जो कंचा खाई कदलिया आंब अच्छी से गछ आंब भारी भल। सेतिरु फाळे आंब हेले कंसाए खाल तेंडी होइजिबो परा। लोचना सुंदरी कथार उद्देश्य बुझिला, मात्र ताको उत्साह देवा पई तार साहस हेलानी। मांकड़खिया सेठारु प्राय पाए बाट दूर। जीवा आसवाकू नितांत कम्रे घड़िए लगिजिव। इयाड़े तार साते गुड़ाकू घसी घसी इलागे बिल आड़िकी मुँह हाथ धोई आसबे। से कथाटाकू बाँरे दी कहला, काली सकाळे सळ सळ आसिले मांकड़खियारू आंब पारिदेवी। सुंदरी हाँ भरी आंब खाई खाइका सेठारु हली हली बाहरी गला। लोचना पुणी टीण बाड़े चढ़ई घौड़िला। हो 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 हो। नीति नीति लोचना को एमती सुंदरीर किछि ना किछि फरमास तोलेवाकू पड़े। केउ दिन नटार गुंजर पोक धरिदेवा पई बरात आसे तो केउ दिन कोइलिखिया सूतार फास करी ब्राह्मणिया बेंग धरिबा लगी फरमास आसे। लोचना खाउंद घरर काम पाइटी फांकरे जेते दूर पारे यही सबू छोट बरात गुड़िकर मर्यादा रक्षा करे। लोचना और सुंदरी साही पड़िसा। रोज सकाळ उठिले मुह चाहा चुई मुर्की हसा पुणी रुषा कछा मुह फुला फुली। तथापि स्नेहर अत्याचार भितर दिहे दिहे बढ़ी आसी 14 और 11 वर्षर पाद देले। तही आर दिन बढ़ी सकाळु सुंदरी भईंच कोली तोलिबाकू ता संगे आपनी और सेरंती को धरी नटाकू जाइथिला। भल होई फरचा होई नथिला। मुह अंधार। गाँ मुंडर गोटाए चाल उपरे बसी चौकीदार तोमिस खाँर गंजाटा कूल छाड़ी डाक पारिथिला। लोचना आज मांकड़खिया बिल जगिबार पाली। से खंडे दांत काठी चोबाई चोबाई अंटीरे अंटीए चाउल भजा पुरई बिलकू बाहरी गला। खंडे दूर न जाणु गोटाए पिरिक कंटा माड़ी पकाई गोईठीटा तार लहु लुहाण होईगला। सकाळु का मुह चाई उठिथिला से आज केजाणी। बिल पाखरे पहुँचवा बेलू दियों उठिलेणी। गोटे नाली टह टह कँला बाछुरी परी हठात पहाड़ तीखरु सूर्य देवता आकाश उपरकू डेई पड़िले। लोचना जीभटाकू छेली पकाई अंटीरू
ଚାଉଳ ଭଜା ଗଣ୍ଡାକ କାଢ଼ି ଖାଇଲା। ତାପରେ ପେଟେ ନାଳ ପାଣି ପିଇ ସବୁଦିନ ପରି ଚଢ଼େଇ ଘଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘଡ଼ିଏ ବେଳ ଉତ୍ତାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଖୁ କୋଳି ଖାଇ ଖାଇ ଓଠପୋଡ଼ା ଦିଟା ତାର କାଳିଆ କଟକଟ ଦିଶୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡେ କରୁଆଁ ଫୁଲ। ତା ବେକରେ କାଇଁଚମାଳିଟା କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ବେହୁସିଆର ଭାବରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ବେକୁଟା ଦିଶୁଛି ଠିଆ ଲଙ୍ଗଳା। ଆମ୍ବ ପରା ପାରିଦେବୁ କହିଥିଲୁ? କଳା ଦାନ୍ତ ଦିଧାଡ଼ିକ ଦେଖେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପଚାରିଲା। ଲୋଚନା ଦେଖିଲା ପଠାଣ ବେକି ସୁନ୍ଦରୀ। ତା ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦୋ ହୋଇ ହୋଇ ହସି ପକାଇଲା। ପଠାଣ ବେକି, ଦହି ସୁଡ଼ୁକି, ସିଙ୍ଗାଣି ନାଖି, ଛି ଛି। ଅପନି ଆଉ ସେରେନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ପକାଇଲେ। ସୁନ୍ଦରୀର ସଫା ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଲୋଚନାକୁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କହିଲା, ଆମ୍ବ ପାରିଦେବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଯିବି। କେତେ ଛୋପରା ହେଉଛୁ? ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରାଗିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼େଇବା ଲାଗି କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ବଦଳରେ ଦିଟା କୋଳି ଦେବୁ ନା? ସୁନ୍ଦରୀ ଅଣ୍ଟିରେ ଜମା କୋଳି ନଥିଲା। ସବୁ ସେ ୟା ଭିତରେ ଖାଇସାରିଥିଲା। ସେ ତୁଚ୍ଛା ଅଣ୍ଟିଟାକୁ ଲୋଚନା ଘରେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଛିଗୁଲେଇ ହୋଇ ଲୋଚନା କହିଲା, ତୁ ସବା ଖାଇକି କ'ଣ କିଛି ଅଣ୍ଟିବ କି? ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗ ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ ନାକରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସେ ରାଗରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଦିଟା ନ ଦେବୁ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ହଉ। ଲୋଚନା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ରାଗିଲାଣି। ସେ ସ୍ୱର ବଦଳେଇ କ'ଣ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ମ ନାଇଁ, ଦଉଛି, ଟିକିଏ ରହିଥା। ତୁ ରାଗିଗଲୁ କି? ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତଳୁ ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଗୋଟାଏ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ ତିଆରି କଲା। ଅପନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ବତେଇ ଦେଲା, ଏଇ ସରକ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବଟା ଦଉଛି ସେଇଟାକୁ ଝଡ଼େଇଲୁ ଦେଖି। ଲୋଚନା ଲାଖ ଠିକ୍ କରି ଫୋପାଡ଼ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ଫୋପାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଫୋପାଡ଼ ଆଣି ଲାଖ କରି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଫୋପାଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ଅପନି ଆଉ ସେରେନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ନାକ କାନ୍ଦୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ବି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଖିଁକିନା ହସି ପକାଇଲା। ଲୋଚନାର ମୁହଁ ନାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଆହତ ପୌରୁଷ ଆଉ ଅଭିମାନ ରାଗରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ ପାଗଳାଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସବୁଆଡ଼ ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ଫୋପାଡ଼ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଗରେ ଗୋଟାଏ ବରଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଆମ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେରମୂଳ ଲଗା ଗଛଟା ଆମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଭାରାରେ ନିଜେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଳ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୁରିକି ହସି କହିଲା, ତୋ ହାତରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବ ନାହିଁ। ତୋର ଜମା ନାଖ ନାହିଁ। ଚାରି ଥର ଫୋପାଡ଼ ମାରି ଆମ୍ବଟାଏ ଝଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନାଜ ମାଣୁନି? ଲୋଚନା ଟିକିଏ ରାଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଅନାଇଲା, ମାତ୍ର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଫେର ଫୋପାଡ଼ ମାରିଲା। ଏଥର ବି ଫୋପାଡ଼ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଗ ଉଣ୍ଡି ପଦେ ହାଣିଦେଲା। ଆମ ସାହି ବନାର ଭାରି ନାଖ। ସେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଫୋପାଡ଼ରେ କେତେବେଳୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ଏଇଟାରେ ନାଖ ଅଛି ନା ଫାଖ ଅଛି? ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ଚାଲ ଅପା ଯିବା। ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଯେବେ ଧାନ ମଚି ହୁଅନ୍ତା। ଅପନି ହସି ହସିକି ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଆଉ ପଦେ ଶୁଣେଇଦେଲା, ଭଲ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ମୁଁ ଆଜି ସେରନ୍ତି ଅପା। ମୁଁ ଅଲାଜୁକି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? କଥାର ଧାରଟା ଚାଉଁ କିନା ଯାଇ ଲୋଚନା ଛାତିରେ ଗଳିଗଲା। ସେଥର ସତକୁ ସତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଯା ଯା, ତୋ ବନା ଘଇତା ପାଖକୁ ଯା, ସେ ତତେ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବ। କ'ଣ ପୁଣି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଇଲାକେ ପାଟିକି? ସୁନ୍ଦରୀ ଫେରି ପଡ଼ି ଟିକିଏ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ କଥାଟା ଭାରି ବାଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଚନା ସଙ୍ଗେ କଳି କରିବାକୁ ତାର ଛାତି ପତେଇଲା ନାହିଁ ଜମା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୁଖରା ଅପନି ତା ପଟିଆ ହୋଇ ଲୋଚନାକୁ ଗରମ ଗରମ ଦିପଦ ଶୁଣେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ଅରପେଇସିଆ? ହାତ କ'ଣ ହେଲାଳୁ ବିଲେଇ ଚୋଟ ଚୋଟ କରି କାମୁଡ଼ିଛି ନା? ହଉ ହଉ, ତୁ ସାହିକୁ ଚାଲ, ତୋ ଦିମାଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ମୁଁ। ରାଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ଲୋଚନାର ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଆଖି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଖି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନ ଦେଖିଲା ପରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା। ସୁନ୍ଦର ବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଛାଇ ନେଉଟାଣ ବା ସଙ୍ଗେ ପାଚିଲା ଧାନ ଗୋଟାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ସେଇ ବାଟେ ଫେରି ଆଇଲା। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ଭାରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଦେଖେଇ ହେଲା। ନଟା ଡଗରରେ ଦିହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହଁ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଦିନ ଯେତିକି ବିତିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବ୍ୟବଧାନଟା ସେତିକି ବଢ଼ିଲା ପଛକେ କମିଲା ନାହିଁ। କେତେଥର ଲୋଚନା ୟା ଭିତରେ ଭାବିଲାଣି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଡାକିବ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଁ ତାକୁ ନିୟମ କରାଇବ,
ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅପଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରି ନାହିଁ, ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ତାର କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଛି, ଏଇ ମେଞ୍ଚଟି ଟୋକିଟା ପାଖରେ ସେ ଫେର ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବ। ହେଲେ ପହିଲୁ ପହିଲୁ ଦିହେଁ ଦିହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ରାଗିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନରେ ସେ ଉଷୁମ ନାହିଁ। ଦିହେଁ ଯାକ କଥାଟାକୁ ଫଇସଲା କରି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଗେ କଥା କହିବ, କେମିତିକା ବା କଥା କହିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସୁନ୍ଦରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ହସକୁଡ଼ି। ଆଜିକାଲି ଲୋଚନା ସାଥିରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ବାଁରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ସେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ହସି ନିଏ, କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି କାନିଟାକୁ ମୁହଁ ପାଖରେ ନେଇ ଓଠର ହସାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ। ସାହିରେ ବଣଭୋଜି ହେଲେ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପୂଜା ବଢ଼ିଲେ ଯେବେ ଦିହିଁଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କେବେ କେବେ ସେମାନେ କଥାଭାଷା ହୁଅନ୍ତି। କଥାଟା କହିସାରିବା ପରେ ଜଣକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧାନ କଟା ପରେ ବିଲ ଉଜୁଆଁ ହୁଏ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ଚୁଲି ଜାଳି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ଭାର ହୁଏତ ଥାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ। କଞ୍ଚା କାଠରେ ଚୁଲି ନ ଜଳିଲେ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣେଇ ସୁନ୍ଦରୀ କହେ, ନିଆଁ ନଗା କାଠଗୁଡ଼ାକ ଜରୁ ନେଇ ଜମା, କିଏ କୁଟା ଗୋଛା ଆଣି ଦିଅନ୍ତା କି। ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋଚନା ଦେଇ 2-4 ଗୋଛା କୁଟା ଆଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗରେ ଭୁସ୍କିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ଗଛପତ୍ରକୁ ପଚାରିଲା ପରି କହେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସୁନ୍ଦରୀର ଯଦି ପାଣି ଗରାଏ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତ ସେ ଅପନିକୁ ଲୋଚନା ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହେ, କହୁନୁ ପାଣି ଗରାଏ ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ପରା ଭାତ ଗାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକା ଭାବରେ ଦିନି ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଷେ କଟିଗଲା। କହିବି ବୋଲି କେହି ଆଉ କାହାରିକୁ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀର ନେଖାଜୋକା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବିକଳାକୁ ଖୋସାମତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିକଳା କଥାଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବାରୁ ଲୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଦିନ ଲୋଚନା କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଉ ଏମିତିକା ଲୋକହସା କାମ ଜମା କରିନାହିଁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ସାହି ଟୋକିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଧରୁନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦରୀ ହେରିକାଙ୍କ ଭାଲୁକୁଣି ଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଲୋଚନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲୋଚନା ଜାଣିଶୁଣି ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଲୁକୁଣି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଲୋଚନାକୁ ଚିକିଟା ମାଟି, ହରିତାଳ, ଫୁଲକଡ଼ି ଆଉ ସୁନେଲି କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତୁଟା ବରାଦ ଦେଇଥିଲା, ଲୋଚନା ଯେ ତା କରି ନ ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ହାଟରୁ କିଣି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ତା ମୁହଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ହସ ହସ ଭାବ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଜମା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବେଳେ ଲୋଚନାଟାର ମନଟା ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳି ବାଲୁକା ଉଜୁଆଁ ସାରି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ଫେରି ଆଇଲା ପରେ ଲୋଚନା ଯାଇ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେଇ ବରସ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସେ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଦିଉଡ଼ି ଭସାଇଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭେଳାଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋଚନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଲୋଚନା ପାଣିରେ ଖଣ୍ଡି ପହଁରା ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ପହଁରିବାର ବାହାଦୁରୀ ବି ଦେଖାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଆଗ ଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ପୋଖରୀର ସବୁ କଇଁ ଫୁଲ ତକ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବରାଦ ଦେଇଥାଏ। କାଳେ ଆର ସାହି ପିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ନେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋଚନା ସେ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ସେଜରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ପଠାଇଦିଏ। ଆଉ ନିଜେ ବି ତା ପଛରେ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଲଗି ଧରିଯାଏ। ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଳେଇ ପୋଳେଇ ହେଲା। ଆଜି ସେ ଏକା ରାହାରେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଛଡ଼ା ଫୁଲର ଭେଳା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଆଖି ପିଛୁଳା ନ ପକାଇ। ପୋଖରୀର ନେଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପୋଡ଼ା ଦିହୁଡ଼ିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗଲାପରି ଫୁଲ ଭେଳାଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଥିଲା। ଦଳମିଶା ତେଲିଆ ପାଣି ଉପରେ ମଲା ଦିହୁଡ଼ିର ନାଚୁଣୀ ଛାଇ। ଲୋଚନା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା ତାର ଗଲା ଜୀବନର ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ସୂତା ପିଣ୍ଡୁଳାର ଗୋଟାଏ ହଜିଲା ଖିଅ। କାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି। ଓଷା ଉଜୁଆଁ ହେବ। ଫୁକିଆ ତରା ଉଠି ନିଭିଲାଣି। କଣ୍ଟାନଟିର ସାବଜା ପତର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ସେତାଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ ଫରଚା ଦେଉଛି। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସାନ ଭାଇ ବୋରୁନ୍ଦାକୁ ଧରି ଗାଧୋଉଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଖଡ଼ୁ ମୁଠାକ ବାଲି ପକାଇ ମାଜୁ ମାଜୁ ତାର ଟିକେ ମଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋଚନା ସେଇ ବାଟେ ଭାଗ ଜମିକୁ ଯାଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବରଓହଳଟାକୁ ଧରି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା। ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବସି ଘଷା ମଜା ହେଉଛି।
ତା ଦେହର ଓଦା ଲୁଗାଟା ଜଡ଼ିଯାଇ ସେଇ ଦର ନେଭିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କେମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖରେ ବଇଛି ବୁରୁନ୍ଦା। ପୋଖରୀରେ ଫୁଟୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ କଇ। ନାଲି, ନେଳି, ଧଳା ହରେକ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଇ ସଜ ଫୁଟିଲା କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ହଲି ହଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଲୋଚନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗତ ସାଲେ ଏଇ ଦିନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଇଁଟିଏ ତୋଳି ଆଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ଫୁଲ ଟିକି ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀର ନାଲିଆ ଓଠ ତଳେ କେମିତି ହସର ସରୁ ନହଡ଼ି ଭାଜି ପଡ଼ି ନୋଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦର ନିବିଲା ଛବି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରକୁ ପୁଣି ରୂପରେଖ ଧରି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଅବା ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଗୁମ୍ମାରି ବସି ରହିଲା। ପଣତଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ବ କରି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟାଣିଦେଲା। ଲୋଚନା ଯାଇ ବାଁରେ ଚାଁରେ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ଆଜି କଇଁ ଫୁଲ ନେବୁ ନାହିଁ କିରେ? କାଲି ପରା ଓଷା। ବୁରୁନ୍ଦା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ଫୁଲ କାହିଁ? ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ଫୁଲ କାହିଁ? ଲୋଚନା ପଚାରିଲା, ନବୁ? ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ହଁ ଦେ। ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ହଁ ଫୁଲ ଦେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଫରମାସି ପାଇ ଲୋଚନାର ମନଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଟିକେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ଓଷା କରିଛୁ କି? ବୁରୁନ୍ଦାର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ମୁଁ ନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅପା ଓଷା କରିଛି ତ, କେତେ ଜାଣିଛ ପୁରା ହଉଛୁ। ବୁରୁନ୍ଦା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଲୋଚନାର ଉତ୍ସାହ ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀର ବରାତ ପାଇছে। ଏ ସୁଯୋଗ ସେ ଜମା ଆଶା କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ମୋତେ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ କହିଲା, କହ ତୁ ଆଗେ କହିଲେ କିଏ ସିନା ପଛେ କଥା କହିବ। ବୁରୁନ୍ଦା ଶୁଆ ଚଢ଼େଇ ପରି କହିଲା, ତୁ ଆଗେ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସିନା କିଏ ଆଉ କଥା କହିବ। ଲୋଚନା ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାକୁ ନାରାଜ। ତଥାପି ଆଜି ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଲା କଇଁ ଫୁଲଟା ଆଣିଦେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିବ ଯେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଲୋଚନା ମାଲକଛା ଭିଡ଼ି ପାଣିରେ ପଶିଲା। ପୋଖରୀର ଉତ୍ତରପଟ କୂଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀଳକଇଁ ଫୁଟିଥିଲା। ଲୋଚନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଏ ଗୋବର କଇଁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା? ନାଲି କଇଁ ମାଗୁନୁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀର ଏହି ପରୋକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କଲା। ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେମିତି ଏକ ଅଧେ ଶୁଣା ଅଧେ ନ ଶୁଣା ପୁରୁଣା ଚୌପଦୀର ଛନ୍ଦ। ପୋଖରୀ ମଝିରେ ନାଲି କଇଁଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା। ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ଭାବି ଭାବିକା ସେଇ ଫୁଲର କଅଁଳ ଗାଲ ଉପରେ ଜମି ରହିଥିଲା ଯେମିତି କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖର ଛାଇ। ନେଳି ପାଣି ଉପରେ ଫୁଲଟିର ନାଲିଆ ଛାଇ ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଥିଲା। ଲୋଚନା ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଆପେ ଆପେ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ଆଉ 7-8 ପାଉଣ୍ଡ ଗଲେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଧରିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛାତିଏ ପାଣିକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷି କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ଆଉ 2 ହାତେ ସେ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଧରିବ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। କୋଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁସି ହୋଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ କହିଲା, ହେଇରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ତୋ ଫୁଲ ଆଇଲାଣି। ଲୋଚନା ଏତେ ଦୂରରୁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲା। ଆଜି ବହୁ ଦିନରୁ ମେଘ କଟିଯାଇ ତା ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଛି। ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା। ଏ ଫୁଲଟିକୁ ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କଥା କହିବ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏକାବେଳକେ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଖାଲ। ଲୋଚନା ଟୁପ୍ କିନା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ଲୋଚନାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପହଁରା ଆସେ। ସେ 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେଲା। ଟିକିଏ ଆକ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ କଇଁ ନାଡ଼କୁ ଧଇଲା। ତାପରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ସେ ସେଟାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଟାଣିଲା, 2 ଥର ଟାଣିଲା, ମାତ୍ର ଫୁଲଟା ସହଜରେ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 3 ଥର ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋଚନାର ଅଧେ ଦମ୍ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଦିହର ସବୁ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଲୋଚନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଲା ଗୋଟାଏ ଟାଣ। ଫୁଲଟା ଉପୁଡ଼ି ଆସିଲା। ନାଲି ଟହଟହ ସୁନ୍ଦର କଇଁ ଫୁଲଟିଏ। ଲୋଚନା
ଭାରି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କଇଁଫୁଲଟାକୁ ଧରି କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କ୍ରମେ ସେ ଅବଶ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଲୋଚନା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଯେତେ ଟାଣି ଓଟାରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେତେ ସେ ଦିଟା ସରୁ ସରୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଲୋଚନା ଅଣାୟତ ହୋଇ 2-4 ଥର ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏତିକି ବେଳେ ତୁଠରେ ବସି ବରୁନ୍ଦାକୁ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଲୋଚନା ଭାଇ କେମିତି ବୁଡ଼ା ପହଁରା ଦେଉଛି। ଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସତକୁ ସତ 7-8 ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ସାରିଥିଲା। ତାର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋସ୍ ବି ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ମତେ ପାଣି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସେ ଭାବିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବିଲା ଲୋଚନା ତାକୁ ଆଗ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫିକର କାଢ଼ି ବେଲି କରୁଛି। ଲୋଚନା ଗୋଡ଼ରେ କଇଁଦଳ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁ ଛାଟୁ କଇଁଫୁଲଟା ତା ହାତ ମୁଠରୁ ଖସିଯାଇ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋଚନା ନାଇଁ। ପାଣି ଉପରେ ଖାଲି ଫୁଲଟାକୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ବରୁନ୍ଧା କହିଲା, ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା ଦେଖିଲୁଣି ଲୋଚନା ଭାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍ କାଳି ମୋ ଅଲକ୍ଷଣା ଟୋକା, ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ନାଗୁନି? ସେ ପହଁରା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମଲୁ ନାହିଁ ତୁ କାଳ ତୁଣ୍ଡିଆ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପନ୍ୟାସକୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।